Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023 bertepatan dengan 8 Safar 1444 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Hussein SAG MSI dengan pembahasan tarikh Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ظلمت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة استغفر العظيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس الذي من شر الذي يشرك سورة الله سورة إمام الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار الله أجرنا من النار الله أجرنا من النار الله أجرنا من النار الله أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل عمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد العالمين بسر الفاتحة.
آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا موفق للخير خير وعنهم عليه وفق للخير وعنا عليه. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati hadzal majlis li ta'alumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat asar Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo. Mari kita sama-sama mempersembahkan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah serta inayahnya jualah kita saat ini kembali dihadirkan oleh Allah untuk mengikuti dan melanjutkan ta'lim khusus tentang pembelajaran tarikh atau kisah-kisah baik dinukil dari Qisasul Anbiya maupun kisah-kisah lainnya seperti halnya kisah para muhaddisin, imam muhaddisin, imam madhab dan juga sirah nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita pahami dapat meningkatkan rasa cinta kepada agama yang kita yakini nilai kebenarannya dan juga menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam cahaya hidayah Allah, cahaya Islam yang saat ini sedang kita rasakan. Minaz-zulumati ilan nur, kesesatan akidah kepada cahayanya Islam. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, pembahasan kita masih tentang pembahasan sejarah perjalanan serta fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i rahimahullah yang sudah kita percayai dan kita yakini itu banyak dijadikan rujukan di dalam beribadah, sehingga tatkala kita mempelajarinya begitu luar biasanya beliau di dalam menambah, membekali umatnya, membekali jamaahnya pada saat itu, sehingga pendapat-pendapatnya diikuti sekian banyak manusia di alam semesta ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, subjudul dari pembahasan kita saat ini yaitu tentang ilmu fikih Imam Syafi'i. Sekali lagi, yang akan kita bahas sekarang ini adalah tentang ilmu fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, ilmu fikih yang dibawa oleh Imam Syafi'i merupakan fikih yang lahir dari mulai perkembangan awal atau generasi setelah adanya ulama-ulama yang beristinbat tentang hukum. Itu dimulai pada abad kedua, 200 sekian. Itu pada masa-masa itu adalah masa di awal-awal sebenarnya untuk kebangkitan Islam setelah pasca Rasulullah SAW meninggal kurang lebih 2 abad yang silam. Jadi kita bisa dapat membayangkan belum adanya imam madhab yang diikutinya. Jadi masih campur aduk lah, kira-kira begitu. Sebenarnya Islam satu, Islam tidak bermadhab sebenarnya, seperti halnya digaungkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi dia termasuk gerakan anti madhab, tidak bermadhab. Karena Islam itu Islam satu.
Masa kok ada 4 mazhab, bahkan lebih, kira-kira begitu secara logikanya. Tetapi dalam penetapan hukum fikih itu tidak memungkinkan satu persepsi. Pasti ada solusi-solusi lain. Kenapa? Karena situasi, kondisi, waktu dan tempat kan memungkinkan untuk berbeda pendapat. Ya. Tidak akan mungkin satu, pasti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Yang paling nyata saja misalnya tentang kunut, ya, tentang melafazkan niat. Itu pasti ada sumber-sumbernya dia akan rujukan. Ya. Dan Nabi juga tidak membelenggu umatnya untuk satu pendapat. Ya. Dari hal yang paling kecil saja itu memungkinkan beda pendapat. Dan memang situasi kondisi juga Rasulullah itu beda. Dalam arti kata misal ngangkat tangan, yang paling kecil saja. Ngangkat tangan Nabi pernah alaman kibaihi, beliau ngangkat tangan waktu takbiratul ihram itu sejajar dengan pundaknya, kan begitu. Ini hanya sedikit saja sudah kelihatan bedanya kan? Apakah kita salahkan yang takbiratul ihramnya ada sedikit ke atas, telinga paling bawah ada jempol paling atas ini. Nah gini. Apakah akan kita salahkan? Contoh kecil saja, gitu ya. Nah, tuh. Jadi telinga paling bawah ini, ujung bawah ini adalah jempol paling atas. Nah, gitu. Paukoman kibaihi. Nabi pernah begini dan pernah juga begini. Walaupun padanannya sejajar dengan telinga, maka kemudian Nabi menyimpannya baina sodrihi wa batnihi. Allahu Akbar. Nah, sini antara perut dengan dada sini. Nabi suatu ketika juga ngangkatnya sejajar dengan pundak, alaman kibaihi Allah. Ini padanannya adalah fi sodrihi. Beliau simpan kedua tangannya di dadanya. Allahu Akbar. Dan gitu ya. Yang tadi fi batnihi. Allah di sini agak atas bawah, gitu ya. Fi batnihi di perutnya sini. Maka ada dua dalil yang berbeda, ada situasi kondisi yang berbeda dan Nabi melakukannya, pasti muncul beda pendapat. Ya, walaupun ada ulama yang menyepakati pertengahan, ya, baina sodrihi wa batnihi, antara dada dan perut, di ulu hati sini. Allahu Akbar, seperti ini. Itu hal-hal kecil saja. Belum lagi tentang masalah hukum yang lainnya. Masalah gerakan saja seperti itu, kan? Mana yang diambil, mana yang diputuskan. Nah, ini memungkinkan munculnya beda pendapat. Tak mungkin satu, itu maksudnya. Ya. Kemudian sholat jenazah. Di saat sholat jenazah, kepala mayat sebelah mana ya? Nah, kan gitu. Sebelah kanan, kepalanya itu. Ya. Tetapi di Masjid Nabawi di sebelah kiri menyolatkan jenazahnya. Di sebelah kiri kepala jenazahnya. Kenapa? Karena takrim. Di sana ada kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi itu. Maka kepala jenazahnya di sebelah kiri. Kalau sholat jenazah di Masjid Nabawi kepalanya di sebelah kanan, berarti nunjangi kuburan Nabi, dah sopan. Maka diputer sebelah kiri, kan begitu. Termasuk di masjid kita ini, ya, di sebelah kiri, ya. Ada juga yang di sebelah kanan, sehingga tidak menjadi suatu kewajiban. Masalah letak kepala jenazah sedang disolatkan. Kenapa? Hukumnya sunnah. Tapi kan ada dua pendapat. Tapi tatkala masuk liang lahat sama, kepalanya di sebelah kanan semua, kan begitu. Itu contoh-contoh kecil, ya, yang memungkinkan dan sudah berbeda dari sananya juga. Yang Imam Syafi'i mengambil ketetapan yang ini, ya,
yang agak sedikit tinggi ke atas nih, nah ini. Kemudian ditaruhnya di bawah dada. Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Sini. Kan gitu. Beda-beda kan? Beda. Itu salah satu contoh. Jadi tak mungkinlah kira-kira kecuali hal-hal yang sifatnya urgen tentang penetapan hukum pokok. Ya, hukum pokok. Kenapa? Ya yang rukunnya misalnya, kan gitu. Yang rukunnya. Kalau yang sunnahnya itu far'i furu'iyah tidak jadi masalah, kan? Sama. Yang penting tidak melanggar akidah. Kalau akidahnya sudah berbeda, ya, rukun Islam berapa? 5 berubah jadi 6 misalnya. Rukun Islam 6 jadi 9, itu sudah mengubah akidah, menambah namanya. Atau keluar. Kenapa lah? Iyalah, karena mutawatir hadisnya rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Hadisnya mutawatir, sepakat semua. Tiba-tiba ada satu aliran Islam mengatakan bahwa rukun Islam itu 10. Berarti keluar dari akidah. Itu bukan furu' lagi. Itu sudah inti akidah. Maka bisa dikategorikan sesat. Ya, tidak ada sumbernya, namanya mengada-ada. Kok seperti tadi? Ya, betul ya. Atau baca surah Al-Fatihah misalnya. Takkan mungkin sama. Betul ya? Tuh. Surah Al-Fatihah ada yang bismillahnya masuk ayat, ada bismillahnya tidak masuk ayat. Dia muqaddimah seperti dalam surah-surah yang lain. Kan begitu ya. Tetapi yang berpendapat bahwa bismillah dalam surah Al-Fatihah itu masuk ayat, beda pendapat pula. Ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir. Nah, tetap tapi bismillahnya masuk ayat. Cuma cara bacanya beda. Tuh kan beda-beda. Nah, ini contoh-contoh perbedaan itu tak mungkin disamakan. Jangan menyamakan yang beda. Jangan membeda-bedakan yang sama, kan gitu. Itu kata. Itu bukan hadis Nabi, Hasim Muzadid. Ya, jangan menyamakan yang beda. Yang sudah berbeda suruhnya beda, sudah beda. Gitu ya. Jangan membedakan yang sama. Dicari perbedaannya, enggak usah. Ya. Itu sudah sebuah keniscayaan. Ya. Kecuali sekali lagi yang sifatnya urgen atau pokok, ya nilai-nilai pokok dari agama itu kecuali tidak boleh. Kalau hanya ngangkat tangan, lagi pula ngangkat tangan, rukunnya takbiratul ihram, ngangkat tangannya kan sunnah, gitu. Jadi itu aja mudah cara memahaminya kan. Rukun sholat nomor 2 setelah niat ada takbiratul ihram, tapi pelaksanaannya berbarengan, muqtaronan bi fi'lihi. Nah, gitu ya. Barengan antara niat tuh dengan gerakan itu bareng. Allah. Nah, ya. Tasdiqon bil qalbi wa iqraron bil lisan wa af'alun bil arkan. Tetapi intinya Allahu Akbar itu yang rukun. Ngangkat tangannya sunnah, kan begitu. Yang sunnah itu yang berbeda. Yang segini, gitu ya. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian harus kita pahami bersama. Ya, tentang ikhtilaf dalam segi furu'iyah. Kan begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Oleh sebab itu, ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengumpulkan dan menyatukan ilmu fikih dari sisi akal, ya, kemudian nalar itu diambil dari pikiran juga sebenarnya, ya, secara logika begitu. Kemudian juga dari hadis-hadis, ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diikat pula dengan kias. Apabila dalam pemikiran penetapan itu perlu dipertimbangkan adanya kias. Ada hukum-hukum yang tidak terjadi pada zaman Nabi. Misalnya tentang zakat, ya, fitrah, ya.
Pada zaman Nabi ada cuma kurma dan gandum. Maka kurma dan gandum itu. Ya. Sementara di kita makan pokok bukan gandum tapi beras. Maka beras itu kias namanya. Artinya makanan pokok. Coba kalau seandainya hukum fikih itu ditetapkan tidak boleh tidak zakat fitrah itu harus dengan gandum. Seandainya tidak ada di kita gimana? Nah, kan. Artinya disesuaikan dengan makanan pokok di sebuah negeri. Bisa jadi ada negeri, di bagian negeri kita pun ada yang jagung, makan pokoknya jagunglah menjadi zakat fitrahnya. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi di dalam penetapan hukum oleh Imam Syafi'i itu menggabungkan ya 4 unsur yang ada dari Al-Qur'an, ya, hadis, ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan, konsensus. Ijma, ya. Kalau ijma pertemuan, kalau ijma kesepakatan, ya. Jadi Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas itu bentuk ya pengambilan hukum-hukum yang dilakukan ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga beliau juga menambahkan tapi tidak termasuk bagian di situ karena ada kaidah usul ya sehingga fikih itu lahir. Ya ada fikih, ada usul fikih. Jadi landasan berpikir fikih itu ada usul fikih, maka lahirlah fikih. Itu ya, usul fikih. Sangat penting sekali Bapak-bapak ya usul fikih ini. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak ada sesuatu itu menjadi sempurna ya tanpa bantuan yang lain. Maka bantuan yang lain itu ikut menjadi sempurna atau lil wasail hukmul maqasid. Ya, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Nah, itu tahu usul fikih. Ya, kaidah usul fikih. Bagaimana cara menetapkan hukum hitan? Kan enggak ada kan? Ya, wajib apa sunnah? Kan gitu. Tidak ada satu kalimat pun dalam Al-Qur'an perintah berkhitan. Kan enggak ada. Dia misalnya kalimatnya berbunyi begini, ya ayyuhal muslimuna kutiba alaikumul hitan, atau ya ayyuhal mu'minun, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul hitan. Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu hitan. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan, orang Islam diwajibkan kamu hitan. Enggak ada kan? Ya. Maka dicari kaidah usul fikihnya. Walaupun ada ayat tapi tidak langsung tapi tersembunyi. Contohnya wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat itu apa maksudnya sih? Nah, kan begitu. Oh, kalimat itu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah kepada Nabi Ibrahim, baik sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi rasul. Perintah larangan Allah itu apa? Perintah Ibrahim agar membangun Ka'bah. Perintah agar Ibrahim segera membawa anaknya ke Palestina, dari Palestina ke Mekah. Perintah agar Ibrahim segera berkhitan. Nah, kan masuk tuh perintah. Dan Al-Qur'an juga ada. Maka muncul hadis bahwa Ibrahim menerima perintah hitan umurnya 80 tahun. Tuh. Kenapa tidak disebutkan Nabi Muhammad SAW? Karena dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW sudah berhitan. Jadi hal-hal seperti itu Bapak sekalian menambah kuatnya hukum fikih yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, termasuk juga yang lainnya. Ya. Bahkan kalau kita lihat hukum perwakafan itu banyak diambil dari pendapatnya Imam Malik sekalian. Ya, memang banyak pendapat tentang perwakafan.
Jadi Imam Syafi'i rahimahullah setelah beliau mempelajari fikih, usul fikih di Madinah, kemudian belajar fikih di orang-orang Irak, di Baghdad ya, Basrah dulu ya, kemudian bahkan pernah juga ke Yaman. Maka pikiran-pikiran Imam Syafi'i ada di tempat-tempat ini sampai sekarang. Ya, di Yaman banyak tuh pendapat Imam Syafi'i dipakai. Ya. Tuh daerah Yaman banyak tuh turunan Yaman di kita di Palembang, di mana-mana banyak. Gitu ya. Biasanya haluan fikihnya fikih Syafi'i. Ya, bapak-bapak bisa lihat, bisa perhatikan. Ya. Dari Hadramaut Yaman itu rata-rata aliran fikihnya fikih Syafi'i. Termasuk sebagian paling banyak sebenarnya juga itu di Mesir. Di Mesir juga. Kebetulan pula memang beliau pernah ke Mesir ya. Bahkan kuburannya di Mesir. Ya. Di Basrah Irak. Ya, tidak semua Syiah, ada juga Sunni. Yang Sunninya bermadzhabkan Syafi'i. Seperti itu banyak ya. Seperti Saddam Hussein tempo hari ya yang pernah viral tahun 91 dulu ya. Beliau itu adalah orang Islam beraliran Sunni, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Kemudian pada awal-awalnya fikih Syafi'i itu mulai dipakai itu di Mekah. Terus sekalian. Mungkin bapak-bapak bertanya ya, kenapa sekarang jadi mazhab Maliki yang populer di Mekah, Madinah dan Jazirah Arab, khususnya Saudi? Ya. Di dataran Arab itu pulau-pulau Arab termasuk Abu Dhabi, Bahrain itu ya. Atau Qatar, Oman itu banyak rata-rata bermadzhabkan Maliki, Imam Malik. Tapi dulu tuh pernah justru di awal-awalnya ya perkembangan Islam itu ya, itu justru bermadzhabkan Imam Syafi'i. Ya, itu pertama kali berkembang malah di Mekah. Jadi lama bapak-bapak berabad-abad ya di Mekah itu dikuasai dengan mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian setelah berkembang di Mekah, kemudian beliau berpindah ke Baghdad dan Basrah ya, dan menyempurnakan mazhabnya di sana. Jadi mazhab beliau, bapak-bapak dipahami ya, mazhab adalah landasan berpijak, ya, tempat berujukan mazhab itu ya. Jadi pergi, ya, mazhab tempat berpijak, tempat berujukan. Ya, tempat menentukan sebuah hukum atau mazhab namanya. Itu mazhab. Jadi setelah di Mekah ke Baghdad dan juga beliau pindah lagi ke Mesir. Nah, terakhir ya mazhab Syafi'i itu di Mesir. Ya. Maka berkembanglah di Mesir sana. Dalam dekade tertentu ya beberapa abad kemudian di Mekah menjadi diubah. Ya, kalau tidak salah itu semenjak ya berakhirnya pemerintahan Turki Utsmani. Ya, maka berubah menjadi bermadzhabkan Imam Malik. Ya, sementara di Turki Utsmani termasuk di sekarang Turki itu kebanyakan mazhab Imam Syafi'i juga. Gitu ya. Tatkala berakhir karena Turki pernah menjajah juga di Jazirah Arab. Itu ada sekalian. Kemudian selanjutnya ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i itu menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum pertama. Ya. Sebagai hukum pertama dalam landasan fikihnya. Ya. Bapak-bapak, kita ambil misalnya tentang wudu. Ya. Karena wudu itu termasuk perintah istimewa. Perintah istimewa bukan berarti sholat tidak istimewa, bukan. Istimewanya wudu itu langsung diperintah oleh Allah. Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kalau kalian mau berdiri mendirikan sholat, maka basuh dulu mukamu. Ya, basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jadi kata-kata basuh itu Allah langsung. Itu istimewanya. Ya. Kalau nyuruh sholat, cuma nyuruh baik. Sholatlah kamu. Tata cara sholatnya Nabi. Nah, gitu. Jadi Allah memang ada perintah-perintah khusus, ada warka'u marrokiin, ada.
Tapi yang lebih jelasnya ada tentang wudu. Termasuk paroid. Paroid itu termasuk juga istimewa. Karena persekian-persekiannya sudah jelas dari Allah langsung. Ya, si anu ahli warisnya ini yang ada ini laki perempuan bagian sekian langsung dari Allah. Maka hukum waris paroid itu istimewa. Perannya dari Allah langsung. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan hukumnya begini untuk kemaslahatan hidup kalian seperti itu. Kemudian setelah itu beliau bertanya dengan al-hadis atau sunnah, ya. Baik sunnah itu sunnah qauliyah dicari, ya. Kalau sunnah qauliyah tidak ada, pasti ada ya. Seandainya maka dicarilah sunnah fi'liyah. Pekerjaan Rasulullah yang mendukung tentang pendapatnya. Ya, setelah Al-Quran, sunnah. Ada qauliyah, ada fi'liyah. Ya. Apalagi diperkuat pula dengan takririyah. Takrir. Ya. Penetapan Nabi. Gitu ya. Tidak ada dalam Al-Quran hukumnya dob. Apa dob? Dob itu biawak. Nah, gitu ya. Hukum makannya haram halal. Tidak ada dalam Al-Quran. Kan gitu ya. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam ucapan Nabi nggak ada. Ya. Dalam pekerjaan Nabi nggak ada. Tapi justru ada penetapan Nabi melalui ucapan. Ya. Kenapa ya Rasul engkau tidak memakan daging dob? Apakah diharamkan untuk kita umat Islam? Tidak, kata Nabi. Ya, aku tidak makan itu karena tidak ada di negeriku. Kalau kamu mau makan, makanlah. Nah, itu takrir namanya. Bahkan ada hamiyah pula. Boleh cita-cita Nabi yang tak kesampaian. Tuh. Jadi sunnah aja 4. Ya, Al-Quran, hadis itu apa? Qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah, cita-cita Nabi. Yang kemarin bulan Muharram ada dalil-dalil yang dibacakan oleh para ustaz. Ya, Nabi puasa bulan Muharram tanggal 10. Bahkan pahalanya separuh dari nilai pahala puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, kalau puasa 10 Muharram itu hanya menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, gitu ya. Baru diprotes, bukan diprotes, diusul oleh sahabat. Ya Rasul, ternyata puasa sunnah 10 Muharram itu bukan kita bayar orang Islam. Ternyata orang Yahudi pun puasa sunnah. Lah iyalah kata Nabi. 10 Muharram itu banyak kemenangan Allah diberikan kepada para nabi sebelum saya. Dan nabi sebelum saya banyak orang Yahudi dari Israel, turunan Yakub. Wajarlah mereka menghormati dengan cara puasa tanggal 10 Muharram. Iyalah kalau begitu. Biar kita beda dengan mereka, insya Allah tahun depan saya akan puasa sunnah tanggal 9. Tanggal 9-nya Nabi dah jadi melakukan, baru meninggal. Itu namanya hamiyah. Nah, kan dijadikan landasan hukum. Ya, Al-Quran, hadisnya 4. Ya, qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Tidak ada, baru dicarikan ijma, kesepakatan para ulama. Gitu ya. Itu kedudukan yang ketiga sekalian. Ya. Makanya kalau ada kesepakatan ulama, misalnya sebenarnya harus taat. Ya, ulama sudah sepakat. Ya, ahli-ahli ilmu dihadirkan. Ya, piranti hukumnya siap. Mati ya, kita lebaran hari anu itu kesepakatan ijma ulama misalnya kan. Memang dia ahli jadi bidang situ. Nah, maka tidak ada kata lain kita harus taat. Kan gitu ya. Tetapi di belakang masih ada aja perbedaan. Ya, sudah kita hargai saja. Karena ada satu yang belum disepakati. Misalnya tentang imkanur ru'yat. Ya, ketinggian bulan memungkinkan untuk diruyat itu. Misalnya 2 derajat. Kalau belum 2 derajat mustahil kelihatan. Karena ada yang belum disepakati masih saja beda. Nah, kan begitu. Jadi silakan saja. Kalau memang masih ada perbedaan-perbedaannya. Ya.
Apabila Imam Syafi'i menemui suatu permasalahan, maka pertama kali beliau mencari dari hadis Nabi sebagai panduan. Udah bahasa diuraikannya, dijelaskan. Cari hadisnya. Hadis ucapan berarti cari hadis pekerjaannya. Tidak ada cari kapannya. Tidak ada cari cita-citanya. Apapun yang bersumber ucapan-ucapan beliau dicari. Beliau pernah memerintahkan murid-muridnya untuk meninggalkan pendapat beliau dan mengambil hukum-hukum yang dibawa oleh hadis jika didapati hadis itu berlawanan dengan pendapatnya. Murid-muridnya diajari begini dan begini. Tata cara ibadah sholat begini. Nabi belum menemukan. Nah, beliau berpendapat cuma. Nah, nanti kalau pendapatku ini berlawanan dengan hadis yang kemudian baru ditemukan, maka tinggalkanlah pendapat saya. Nah, begitu kata beliau ya. Maka tinggalkanlah pendapat saya. Bapak-bapak dan sekalian, hadis kan masih berserakan. Masih berserakan, bukan berserakan kayak sampah di mana bukan. Berserakan itu masih umum. Belum diklasifikasi mana hadis tentang wudu, mana hadis tentang baca Quran, masih campur. Terus berproses sampai sekarang. Sekarang sudah diklasifikasi. Hadis riwayat Muslim tentang wudu. Hadis Muslim tentang keistimewaan wudu. Banyak. Hadis Imam Abu Dawud tentang keistimewaan wudu. Ada yang sematan sama persis. Makanya di hadis ada kutubus sittah. Kelima periwayat hadis menulis hadis tentang ini yang sama. Seperti itu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, di mana saja bumi membawaku dan di mana saja langit menaungiku, apabila diceritakan dari Rasulullah sedangkan aku tidak mengatakannya, maka aku mendengar dan aku mematuhi. Kalian pernah mendengar sabda Rasulullah, tapi aku belum pernah mendengar. Maka aku akan mengikuti pendapatmu karena kamu sudah ada mendengar hadisnya. Begitu. Itu salah satu bentuk ketawaduan Imam Syafi'i. Tidak menganggap dulu paling benar atau tidak. Masih bingung nih ada hadisnya apa enggak bab ini itu. Dah beliau putuskan ini pendapat saya. Nanti kalau nanti kalian ada bertemu dengan hadisnya ternyata berlawanan dengan pendapatku ini, tolak. Nah, ikutilah hadis Rasulullah. Nah, kira-kira seperti itu Bapak sekalian ya. Itu selektifnya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan hukum. Terus beliau juga pernah berkata, bagaimanapun fatwa yang aku katakan atau bagaimanapun ku tetapkan, sedangkan di sana ada pendapat dari Rasulullah yang bertentangan dengan pendapatmu dan pendapatku, maka pendapat atau keputusan yang benar adalah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, itu apa semacam kesimpulan Imam Syafi'i. Apabila di kemudian hari terjadi berlawanan dengan hadis itu pendapat Imam Syafi'i saja, maka tinggalkan. Beliau sudah ngomong begitu. Beliau sudah mengungkapkan lebih dahulu. Nah, sampai sekarang teruji. Sampai sekarang sudah teruji bahwa pendapatnya Imam Syafi'i itu paling tinggi kehati-hatiannya. Ihtiyatnya Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum itu paling hati-hati sekali. Gitu ya. Walaupun ada sebagian kelewat hati-hati malah memunculkan bid'ah katanya. Ada yang pendapat seperti itu ya. Kelewat hati-hati jadi dianggap bid'ah. Misalnya saya akan memberikan contoh sedikit saja. Semua para imam selain Imam Syafi'i yang namanya tayamum itu silahkan di mana saja. Karena di tempat apapun ada debu.
Jadi kalau bapak-bapak naik pesawat, silakan bertayamumlah di kabin pesawat. Silakanlah mengambil tayamum, mengambil debunya di depan kursi kita. Artinya kursi yang ada depan kita. Di kabin, di dinding. Silakan. Semua para imam madhab boleh. Sesteril apapun tempat pasti ada debu. Itu pendapatnya imam-imam yang lain. Kalau Imam Syafi'i enggak. Ya, tidak begitu. Karena ada firman Allah, sha'idan thayyiban. Harus dengan tanah yang bersih, yang bagus. Sha'idan thayyiban, tanah yang murni, tanah yang bagus. Kalau debu basing debu, debu apa? Jangan tercampur tepung, apalagi zat yang lainnya. Tetapi dimaknai oleh Imam Syafi'i kalimat dalam Al-Quran sha'idan thayyiban itu dengan tanah yang baik. Maka beliau berfatwa ngambil tanah, gitu kan? Sebesar kelereng ujung jin, diramakan, jemur, ya, tidak lama, jemur, ya di piring, udah kering, remek-remek pakai sendok, ya, udah hancur. Ambil ayatan, ngambil sapu tangan anduk, taruh di piring dulu ya, diayak dulu di piring. Selembut lembutnya. Diratoke, ambil sapu tangan anduk, tekan, kebut, lepit, bawa perjalanan. Disitulah tayamumnya. Tidak ada istilah mustakmal, pakai. Orang lain mau numpang boleh. Nah, gitu ya. Itu. Saya lihat ada jemaah haji yang tidak pakai itu, tapi seperti itu. Dia pakai tisu. Tisunya mungkin sudah diambuli tepung tanah di tisu. Saya bilang pakai anduk boleh, silakan Bapak. Kan gitu ya. Berarti ngambil mazhabnya Imam Syafi'i. Kelihatannya sangat hati-hati, malah jadi berat. Sebenarnya justru malah ringan. Ya. Tinggal buka sapu tangan, lipat tadi, taruh di atas meja pesawat misalnya kan. Tayamumlah di situ gitu. Dan bisa gitu. Selesai. Libet lagi, masuk lagi. Nanti maghrib buka lagi terus gitu. Malah jadi ringan. Nah, seperti itu. Itu contoh Bapak-bapak cara menetapkan hukum. Jadi Imam Syafi'i itu sangat terkenal kehati-hatiannya. Ya bahasa kita ini tidak sembrono lah kira-kira. Tidak basingan kira-kira itu ya. Kalau bahasa kita tidak basingan. Hati-hatian, ihtiyat. Di samping itu karena Imam Syafi'i sangat memahami kedudukan hadis-hadis yang benar-benar untuk dipakai dalam segi apa. Ya. Tidak dalam hadis tentang penetapan hukum pengadilan dipakai dalam hukum ekonomi enggak dan campur aduk. Beliau sangat memahami tentang kedudukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kita mendapati beliau sungguh-sungguh sekali. Jangankan dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal hadis pun beliau termasuk yang sangat hati-hati. Ya. Saking kehati-hatiannya beliau itu, ada salah seorang muridnya bernama Ibnu Farhan. Ya, ada seorang murid namanya Ibnu Farhan pernah menulis dalam kitabnya. Ya, Ibnu Farhan itu menulis buku, nama bukunya kitabnya Ad-Dibajul Madzahib. Ya, Ibnu Farhan itu buat buku, nyusun buku namanya Ad-Dibajul Madzahib. Ya, Dibajul Madzahib ini ya tentang ya himpunan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, madhab-madhab. Kira-kira gitu ya. Kata dia, Imam Syafi'i itu adalah penghafal. Ya, penghafal Al-Quran dan penghafal hadis. Ya. Dan bahkan beliau sanggup menghafal kitab Al-Muwatta gurunya dalam waktu 9 malam. Ya, kita hanya bisa mengucap subhanallah aja Pak ya. Jangankan Al-Quran, jangankan hadis, kitab fikih gurunya Al-Muwatta dihafal cuma 9 malam. Ya, tidak ada kata-kata lagi.
sanjungan kita untuk beliau, pujian ya. Subhanallah, itulah yang paling tinggi, Pak. Untuk sesuatu yang luar biasa itu, sanjungan yang paling tinggi itu subhanallah. Ya. Itu apa sekalian? Tidak ada kata lain selain itu. Kalau mendapatkan, memperhatikan, mendapatkan seseorang yang luar biasa, ucapkanlah subhanallah. Jangankan Al-Quran, berangkat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah saja, ya. Beliau 14 kali khatam Al-Quran selama perjalanan itu. Satu hari satu malam bisa 42 kali, bisa 3-4 kali khatam Quran. Kan subhanallah. Jangankan Al-Quran, jangankan hadis kitab Al-Muwatta 9 hari hafal. Itu pengakuan dari murid beliau namanya Ibnu Farhan. Jadi kata Ibnu Farhan dalam sebuah kitabnya katakan bahwa kitab Al-Muwatta yang disusun oleh gurunya Imam Malik dihafal oleh Imam Syafi'i selama 9 malam saja. Allahu Akbar, subhanallah. Ada lagi seseorang lagi yang bernama Muhammad bin Al-Hasan. Ia pernah berkata, jika para ahli hadis bercakap-cakap, maka percakapan mereka melalui lidah Syafi'i. Ada beberapa ulama ngomong tentang hadis Nabi. Kamu dari mana tahu hadis itu? Ini dibacakan oleh Imam Syafi'i. Nah, gitu. Jadi langsung bukan langsung kepada sanadnya yang sampai kepada Rasulullah, tapi kepada Imam Syafi'i. Misalnya ini bilang ngobrol tentang hadis. Gitu ya. Kok kamu hafal hadis tentang itu? Kapan kamu mendengarnya? Di mana? Ini pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i pada suatu ketika beliau sedang pengajian. Jadi seperti itu. Jadi Imam Syafi'i hafal hadis itu banyak sehingga dijadikan sanad awal. Gitu ya, sanad awal. Ya. Kalau misalnya sekarang saya umpama untuk lebih mudah mencernakan, untuk lebih mudah mencerna apa yang saya sampaikan. Misalnya Bapak sekarang hafal hadis tentang niat misalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Bapak sekarang hafal. Ya. Itu kan meriwayatkannya Muslim. Rawahu Imam al-Muhaddisin Muslim. Dari Imam Muslim tuh yang meriwayatkan hadis itu. Tapi Bapak tuh pernah mendengar hadis itu dibacakan oleh saya. Kok kamu hafal hadis itu? Aku pernah tuh Pak Sari membacakan hadis itu di sana. Nah jadi bukan mengatakan itu hadis Muslim sekian ya. Tapi Bapak bilangnya begitu. Aku pernah mendengarkan hadis itu dibacakan oleh Pak Sari pernah waktu dia pengajian. Nah seperti itulah kira-kira Pak. Jadi para ulama beliau yang jadi ulama saat itu. Ya, itu hadis kamu hafal dari mana? Ya aku pernah mendengar dibacakan oleh Imam Syafi'i. Itu jawabannya. Itu menandakan bahwa banyaknya hadis-hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Itu pengertiannya. Terakhir Bapak-bapak, waktu sudah ya? Nah, waktu sudah mulai sore. Ya. Lagi. Kemudian juga Bapak sekalian, ada lagi ditambah biar tambah lengkap. Pakem ya. Ada Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ya, sudah dua tadi ya. Jadi Ibnu Farhan, kemudian Hasan bin Muhammad bin Al-Hasan. Nah, yang ketiga Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ia pernah berkata, para ahli hadis tertidur dan Imam Syafi'i menyadarkan mereka. Maka mereka pun sadar dan dikatakan kepada Ibnu Huzaimah, adakah di antara hadis yang benar yang dituliskan oleh Imam Syafi'i kepada dalam kitabnya? Jawabannya tidak. Ya. Padahal baru tidur, baru bangun dibangunkan. Ada tidak antara hadis yang benar yang hadis yang benar yang tidak dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya? Tidak ada.
artinya benar semua. Nah, kan gitu ya. Artinya benar semua. Coba sekalian. Ada tidak hadis yang tidak benar diteruskan oleh kitab Imam Syafi'i? Tidak ada. Tuh, semuanya menjawab tidak ada. Benar semua. Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian ada juga Hilal bin Al-A'la. Ya. Kata beliau, para ahli hadis adalah anak-anaknya Imam Syafi'i dan beliau pembuka kunci untuk mereka itu. Jadi ahli hadis dikumpulkan, misalnya pada masa sekarang ada ustaz-ustaz ahli hadis dikumpulin. Kalau mungkin ya alumni tafsir hadis misalnya. Dari alumni UIN tafsir hadis semuanya. Profesor semua kira-kira begitu ya. Profesor semua. Nah, untuk membuka ilmu-ilmu di antara para hadis itu Imam Syafi'i adalah kuncinya. Ya. Jadi beliau ini kunci dari semua ilmu-ilmu yang sudah ada di ahli hadis. Itu yang diucapkan oleh Hilal bin Al-A'la. Ya. Oleh sebab itu Imam Syafi'i berhak dinamakan pembantu hadis. Artinya seolah-olah ya ucapan Imam Syafi'i itu karena hadis semua. Ya, dan hadisnya benar, maka dianggaplah pembantu hadis. Jadi urutan hadis yang kedua. Paham maksud saya Pak ya? Jadi saking banyaknya apa dan benar-benar semua sehingga Imam Syafi'i itu adalah pembantu hadis. Arti langsung hadis Rasulullah pembantunya ini. Langsung itu hadisnya benar. Itu riwayat si Anu benar kan gitu ya. Nah itu pendapat dari para imam Syafi'i, imam mazhab yang berkomentar, termasuk imam-imam pada masanya yang berkomentar terhadap ya katakanlah sanjungan pujian kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Terakhir bapak-bapak ini ada terakhir ya untuk kita ambil sebuah maknanya. Pada masa Imam Syafi'i rahimahullah itu para ulama itu terbagi dua, gitu ya. Yang pertama ulama golongan ahli hadis, ya, dan yang kedua golongan ulama ahli fikir. Ya. Kayak sudah ada dikotomi, pembelahan. Ulama-ulama ahli fikir ini, tokoh-tokohnya ini. Yang ulama-ulama ahli hadis ini. Imam Syafi'i ada di tengah-tengahnya. Gitu ya. Sekali lagi, Imam Syafi'i ada di tengah-tengahnya. Dia ahli hadis dan juga ahli fikir. Maka beliau sebenarnya layak diberikan gelar ahli filsafat. Ahli fikir. Ahli fikir itu lebih cenderung kepada penggelarnya ahli filsafat. Sekalian. Tetapi yang terkenal kan ahli filsafat itu Ibnu Al-Farabi, kemudian Ibnu Rusdi, kemudian Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebenarnya ahli-ahli filsafat. Ya. Dia di samping ahli-ahli akidah, ya, ketauhidan, juga ahli filsafat. Karena biasanya urusannya ke situ. Jadi Imam Syafi'i ada di tengah-tengahnya. Di antara golongan ahli filsafat dan golongan ahli hadis, beliau sebagai kepala. Kita galak ngomong kepala pecong. Ya, bosnya paling tinggi lah kira-kira ya, memahami seluruhnya. Ya. Bapak-bapak, kamu sarjana dari mana? Ya, aku memang sarjana, bahkan aku S3. Tapi aku itu disiplin ilmu tarbiyah. S1, S2, S3 tarbiyah semua. Ya. Kalau bapak, ya memang aku S3, tapi S3 aku linear, S1-nya Usuluddin, S2 Usuluddin, S3 Usuluddin, sampai 3 S3 kan? Ya, S4 tidak ada ya? Nggak ada ya S4. Yang ada S7 malah, Samsung. Ya S3 paling tinggi Pak, S3 paling tinggi. Iya, aku memang ahli ilmunya. Aku S3, tapi S3 aku Usuluddin. Kan gitu.
Nah seperti itulah kira-kira. Nah kalau Imam Syafi'i, ya dia di usuluddin paham, di tarbiyah paham, di syariah paham. Itulah Imam Syafi'i. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kalau digabungkan, dia ada di tengah-tengah. Ya, kalau rektor, Pak, itu tidak menjamin ke satu, pasti tetap rektor itu salah satu bidang disiplin ilmu. Itu enggak pasti. Ya, kalau ada rektor yang dia S3-nya usuluddin, kemudian ikut S3 lagi tentang tarbiyah, ada Pak, jarang. Nah, gitu ya. Dari S3 apa terserah. Apakah usuluddin, apakah tarbiyah, apa syariah atau adab atau dakwah, akan misalnya. Tapi di bidang-bidang disiplin ilmu dia menjadi rektor, mengayomi dalam segi administrasi. Nih kalau Imam Syafi'i ini dia memang ahli fikir dan dia juga ahli hadis. Karena ahli fikir dan ahli hadis, maka dia terakhir mendapat gelar fuqaha. Yang lebih menonjolnya adalah fikihnya. Karena fikih adalah produk akhir dari tafsir, produk akhir dari usul fikih, gitu ya. Itulah fikih. Ya hasilnya. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak-bapak kalau ada waktu kesempatan bisa dibuka ya. Ya, kata-kata bijak Imam Syafi'i tentang kematian. Keluar semua. Ya, walaupun sekarang sudah tinggal terjemahnya ya, mudah. Kalau bapak-bapak ingin membaca teks aslinya, ada. Kata-kata bijak Imam Syafi'i tentang kematian. Misalnya, kata-kata bijak Imam Syafi'i tentang pendidikan, keluar semua. Ya. Quran hafal, hadis hafal, kitab al-muwatta hafal, dan banyak membuat kata-kata bijak. Lebih dicondongkan kepada syair-syair yang indah. Ya, salah satu di antaranya yang paling terkenal ya. Jadi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Siapa yang ingin kehidupan bahagia di dunia ada ilmunya. Ingin bahagia kehidupan akhirat ada ilmunya. Ingin bahagia keduanya dunia akhirat ada ilmunya. Itu bukan hadis, itu ucapan Imam Syafi'i. Sekalian, sering-seringlah berjalan di muka bumi, maka kamu akan mendapatkan guru-guru yang hikmah. Maka akan kamu dapatkan hikmah-hikmah yang baru yang dapat kamu jadikan sebagai pedoman hidup. Gitu ya. Itu ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Zurhibban tazdad hubban. Itu kata beliau. Ya, kunjungilah orang yang kau cintai itu jarang-jarang supaya nambah rasa cintamu kepada orang yang kau cintai. Iya. Ada orang yang kita cintai dikunjungi tiap menit bosan lah. Ya tiap hari dikunjungi terus bosan. Ya, tapi kalau zurhibban tazdad hubban. Kunjungi jarang-jarang baik. Ya. Insyaallah nambah rasa cintamu padanya. Gitu ya. Betul juga ya. Kalau terus-terusan yang paling saya rasakan adalah ada pengajian di sebuah masjid. Itu pengajiannya seminggu 2 kali. Cepat nian Pak bosannya. Tapi kalau pengajiannya seminggu sekali sedang ya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Ini karena Imam Syafi'i termasuk saya bilang di awal juga memang sejarahnya luar biasa. Jadi kita masih panjang bahasannya ya tentang Imam Syafi'i ini. Baik, tapi tidak jadi masalah karena namanya ilmu pelan-pelan sabar sedikit demi sedikit ya lama-lama menjadi bukit ya. Tidak langsung cepat selesai. Setelah itu tidak ada makna yang dapat kita ambil. Ya, jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Walaupun tidak 100% masuk semua ke pikiran kita, tapi ada 1-2 yang masuk itu sudah lebih, sudah ada nilai tambahnya bagi kita. Ya, apalagi ya faktor usia itu sangat menentukan. Ya, jangankan untuk memasukkan ke sini, duduk aja. Ya. Paham atau tidak, duduk aja di majelis ta'lim itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Luar biasa Bapak sekalian. Kelebihan majelis ta'lim itu di situ.
Baik, demikian mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri sama-sama dengan membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum